1433 की माघ सुदी 15 दुखियों की कल्याण हित प्रगटे श्री गुरु रविदास। सतगुरु गुरु रविदास महाराज जी अपनी बाणी दे अंदर सानू समझाते हैं कि बिना कारण तो कदे भी कोई भी घटना नहीं वापरती, क्योंकि बाणी दे अंदर लिखा है कि फल कारण फूली बन राए, फल लागा तो फूल बिलाए, ज्ञान कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भयाता कर्म है नाश। ये जिहड़ी प्रकृति प्रफुल्लित होती है ना, ते इसका कोई मतलब है कि जदों फल लगना है तो फुल नहीं अपने आप झड़ जाना, ते जदों व्यक्ति को ज्ञान हो जाना ना तो फिर आरती करे या ना करे कोई फर्क नहीं पैंदा है। जिन्ना आपां धूप बत्ती करते हैं, आरती करते हैं, पाठ कराते हैं, पाठियां की सेवा करते हैं, कर्म है। और ये कर्म उन्ना चिर काम करते हैं जिन्ना चिर साडे मन के अंदरों अज्ञानता दूर नहीं होती। ते जदों अज्ञानता दूर हो जाती फिर कहते सतगुरु पातशाह जी समझाते हैं कि फिर तुहाडा जिहड़ा कर्म है छुट जाता है, फिर ज्ञान प्रकाश होता है। ते इसी तरह जदों भी किसी बच्चे का जन्म होता है ना, वो जन्म के पिछे कोई ना कोई कारण है। कोई चंगे काम करने वास्ते आया, कोई बुरे कर्म करने वास्ते आया। जैसी जिसकी संगत होनी है उन्हें वैसा स्वभाव प्राप्त कर लेना है। ये बच्चा रब रूप है, पर इस बच्चे को अदरवाइज असीं किसी भी तरह की संगत दे दईए, इहनूं रंगत उदां दी चढ़ जानी। हुण इत्थे तुसीं ये नहीं कह सकते कि रब करदा है, ये साडी संगत करदी है, साडा सुभाव करदा है, साडा प्रभाव करदा है। परमात्मा ने तो केवल 5 तत्व का यह शरीर बना के भेजा है, और ये शरीर जिहड़ा है सतगुरु कृपा कर, ये जिहड़ा शरीर है ना, ये परमात्मा का शरीर है। ते हुण जिद्दां दा प्रभाव होना, जिद्दां दा आपां नूं मिलना, संगत का असर होना, उदां दा इहदा मन नूं रंग चढ़ जाना। इसलिए ये रंग अगर जे आप सदपुरुषों का चढ़ाइए तो मन चंगे गुण ग्रहण कर लेंदा है, जे बुरी संगत के नाल जोड़ दिए तो माड़ियां गल्लां ग्रहण कर लेंदा। इसलिए गुरु प्रेमियों, अपने जीवन के अंदर अपने विचार, अपने आहार अते अपनी संगत हमेशा ही चंगे बंदियां दी करो। जे जवारी की संगत करोगे तो जुए की आदत लगे जाती है। इसलिए चंगे बंदियां दी, चंगियां आदतां वाले व्यक्तियों की संगत करांगे तो तुहाडे विच भी चंगियां आदतां आउणगीआं। ते गुरु रविदास महाराज जी का यह दोहा संत करमदास जी का लिखा हुआ है कि 1433 की माघ सुदी 15 माघ की पुन्निया गुरु रविदास महाराज जी का प्रकाश उत्सव है। गुरु महाराज जी प्रगट हुए, ते हुण जदों प्रगट होए कहंदे उहदे पिछे कारण की सी? दुखियों के कल्याण हित। ते दुखी कौन सी? सब तो ज्यादा असीं लोग, जिन्हां कदे पिंडां च नहीं सी वड़न दिता जाता। असीं वो लोग हाँ जिन्होंने कदे नगर च नहीं बढ़न दिता जाता है, और सानू मनुस्मृति के अनुसार शूद्र वर्ण दे विच रखिया होया है। ते शूद्र वर्ण के अनुसार जिहड़ा शूद्र प्राणी है वो कहंदे पिंड दे विच नहीं सी बढ़ सकदा, उहदे लई निज़म रख दिते जाते सी। अच्छा, अज दे अजोके समय का जो जट है, जिमीदार है, ये मनुस्मृति के अनुसार ये भी शूद्र ही है। वो वक्री गल है कि एवं मन च हंकार पाल के फिरे कि मैं बहुत बड़ा बन गया है। भाई जदों
जिसमें गुरु रविदास महाराज जी दे कोल कहंदे राजे पीपे नूं ये गल पता लगी कि बनारस के अंदर एक ऐसे संत है जिन्हां दे चरनां दे विच आके रानी मीना, रानी झाला, राजा सांगा गुरु का ज्ञान प्राप्त कर गए, अमृत प्राप्त कर गए। तो उसके मन के विच इच्छा हुई कि मैं भी जाना है। दर्शन करने वास्ते गया, तो जिस समय दर्शन करने वास्ते गया तो इधर फक्कर भी अपनी मस्ती च बैठे। छाड़ सवाई है, पर गुरु प्रेमियों जड़ियां पुरातन धूने वड़दे सीगे ना, उन्हां धूणियां दे विच जिद्दां दियां मान लो कि जिहड़े बेरी दा दरखत है ते इमली दा दरखत है, जां फिर तुसीं देखियो पिपल दा दरखत है, बोड़ दा दरखत है, वो दरखत साड़िया करदे सी धूणे दे विच, पवित्र मन्ने जाते। ते जिहड़ी ये दरखत है ना, इन्हां दी धूड़ भी जिहड़ी इन्हां दी स्वाह भी है, वो भी साडे लई फायदेमंद है। सांखिया एक तरह की जहर है, कोई बंदा खा ले बंदा मर जाता, लेकिन वैद दे कोल जाओ ना, सांखिए का कुश्ता बना दिंदा है, भस्म बना के दे दिंदा, दवाई बन जाती है, अमृत बन जाता है। यह तकनीक है। बाकी जिन्हें शंका करनी है, जिन्हें किंतु परंतु करनी है, उन्हें करी जड़ी। कहते एक बार एक शहर का व्यक्ति पिंड दे विच आ गया, बड़ी तर्क वितर्क करे, इदा नहीं हो सकता है, इदा नहीं हो सकता है। वो कहते भाई सब कुछ हो सकता है, ये तेरा शहर नहीं है। कहता ना ना ना, तुहाडे लोकां नूं जीना नहीं आता। सवेरे सवेरे सैर करने वास्ते चले गए, की देखते कि एक हल्ट गिड़ रहा है, तो उन्होंने बौलद जोड़ियो है, तो बौलद अपने आप ही चली जा रहा है, तो हल्ट गिड़ी जा रहा है, पिछे कोई हकण वाला है। कहता कमाल हो गए, बौलद अपने आप ही घूमी जाता है। हुण देखता है कि जिहड़ा बंदा जिहदे खेतां च पानी लग रहा, वो खेतां च घूम रहा है, तो इधर बौलद घूमी जाता है। वो जाके उन्होंने पूछता है, कहता भाई वे तू जिहड़ा बौलद बन्निया है, ये गिड़ रहा, वो हकदा कौन है, वो अपने आप चली जा रहा। कहते असी ना जदों बौलद बन्नीदा है हल्ट दे नाल, तां ओहदियां अखां दे आसे पासे पर्दा कर दिंदा, वो आसे पासे नूं ना देख सके, वो पिछे नूं नहीं देखदा, इस करके उहनूं पता ही नहीं भी मेरे पिछे कोई है जां नहीं है। क्योंकि वो बैल जिहड़ा है ना, वो हल्ट दी जिहड़ी टक टक हुंदी है, कुत्ता डिगदा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही तुरदा रहिंदा। कहंदा जे बाई दी वे बौलद खड़ा हो जावे तो तुहानूं किद्दां पता लगू वे बौलद खड़ गया। कहंदे जिहड़ी बौलद दे गल च टल्ली बनी होए ना, वो टणकदी है, जिन्ना चिर वो टणकदी है सानूं इत्थे खेतां 'च पता लग जाना कि बौलद चलदा है, ते जदों बंद हो जानी तां असीं चले जाना जाके हक्के आना। कहंदा जी बौलद खड़ा हो जाए, हुण एक जगह खड़ के तो सैर हिलाई गया, तो तुहानूं किद्दां पता लगू भी बौलद तुरदा कि नहीं? भाई वो कहंदे तेरी वर्गा शहरी नहीं है, वो साडा बौलद है, उन्होंने इन्नी अकल नहीं है भी एक जगह खड़ के इस तरह सैर हिलाउणा। वो सो गल है कि जे ने किंतु परंतु करने, उन्हें करे ही देना जिन्ना मर्जी करना। तो जिन्हां ने कोई ज्ञान की गल लैनी है, तो उसने हास्य मजाक दे विच संकेतम परिहास्यम संकेतम कहते किसी भी जगह तो उसने गल प्राप्त कर लेनी। तो गुरु रविदास महाराज जी दे कोल जिस समय राजा पीपा आया, तो हुण भावना का फर्क पै गया, ते वो चमदा पानी समझदा रहा, ते उधर अमृत दे रहे, वो अमृत सुट के चले गया, उसने समझ नहीं आई। ये साडे नाल भी है, जिद्दां दी परवरिश साडी होनी है ना, उदां दे साडे अंदर भाव पैदा हो जाते हैं। राजे पीपे का भी कसूर नहीं, उसकी परवरिश ही ऐसी सी। तो घर गया, जाके कपड़े खोले, धोबी नूं दित्ते कि जा इहनूं धुआ के लिया,
ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧੋਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ तो ਉਹ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਧੋਂਦੀ ਆ ਪਰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਚੂਸਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨਣ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਪੀਪੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਪੀਪੇ ਦੀ ਜੋ ਧੋਬਣ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਹੁਣ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਕਰਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਕਰਮਾ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਉਲਟਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਬਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਚਮਤਕਾਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਭਾਗ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਬਾਟੇ ਦਾ ਬਾਟਾ ਹੀ ਡੋਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਠੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ, ਪਾਠੀ ਬਮਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਪਾਠੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਪਾਠੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਭਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਸੁਣੀਏ 68 ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸੁਣੀਏ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ, ਸੁਣੀਏ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੀਏ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਰੱਖ ਲਈਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਦ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬਰਕਤ ਹੀ ਉੜ ਗਈ। ਬਰਕਤ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਉਡਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਪ ਵੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਦਤਾਂ ਵਿਗਾੜ ਲਈਆਂ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਵੀ ਦੌੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ, ਆਪ ਤਰੇ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਸਰਪੰਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਪੰਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਮਤਾ ਪੈ ਜਾਊ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਰ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਅੰਦਰ ਪਾਠੀ ਅਜੇ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਰਤੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੱਕ ਲਓ ਆ ਗਏ ਬੀਬੇ ਪੁੱਤ ਚ ਮਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੁਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੀਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੱਚਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਆ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ। 93 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣੀ ਸੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਦਲਾ ਜੱਟ ਦਾ, ਬਦਲਾ ਜੱਟੀ ਦਾ, ਜੱਟ ਦਾ ਗੰਡਾਸਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਜੱਟ, ਜੇ ਜੱਟ ਉਹ ਜੱਟ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਜੱਟ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਿਆ ਫਿਰਦਾ,
ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਿਓ, ਹਵਾ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਿਓ। ਇਹ ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਗਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਊਗੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਊਗੀ। ਕਿਉਂ ਆਊਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੈ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਲਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਣ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਦ ਬਣ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਆਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ। क्या हरियाणा, दिल्ली, यूपी, उन्होंने मेरे नाल बहुत दूर दूर तक प्रोग्राम किया। मैं उस व्यक्ति की एक खासियत देखी, कहते कि अज जे मैं तुहाडे कोल बैठा ना, मैं सिर्फ उहदे सुभाव करके बैठा, क्योंकि उस व्यक्ति ने कदे भी मेरे कोलों कदे पैसा ही नहीं सी। जे मैं हस के किते तुर लगे ने 1000 फड़ा देना तो उन्हें देखना नहीं खोल के जेब च पाया लेके आया। जे 2000 देता ऐसे बंद जेब च पाया घर आके देखेगा, चाहे वह तेल खर्चा पूरा हुंदा सी या नहीं हुंदा सी, ये मैनू नहीं पता। पर उसकी खासियत है कि जर्मन दे विच भी बैठा है, पर वो हर महीने दे विच मेरे नाल एक अद्धी बार गलबात जरूर करता है। जिहड़ा बंदा ना अपनी धरातल ना भुले, उस बंदे नूं कोई हरा नहीं सकता। इस करके ये जिहड़े गुण है ये संगत विचों मिलते हैं, चंगे संस्कारां तो मिलते हैं। मेरा नमस्कार है उन्होंने माता नूं, उन्होंने परिवार नूं जिन्हां ने इहो जिहे संस्कार दिते। आओ ये जिहड़ा शब्द कंपोजिशन है ना, ये मैं ते लखविंदर जी ने इकट्ठियां ने बनाई सी। साडे कमरे च बैठिया ते कंपोजिशन तैयार हुई सी। आओ वो कंपोजिशन तुहाडे नाल सांझी करदे हां। कर मेहरामत साईं तू कर मेहरामत साईं। कर मेहरामत कर मेहरामत कर मेहरामत
ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਦੀ ਵੇਚ ਛਿਪਕਲੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦਾ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਛਿਪਕਲੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਸੂਖਮ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਾਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਰਨੀ ਦਾ ਰੁਦਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਧਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹਿਰਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਈ। ਹੁਣ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਦੌਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੜਿੰਗਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਓਏ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਆ, ਗਾਂ ਅੜਿੰਗਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਦੁਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਝੱਟ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ। ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦਾ ਝੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭੌਂਕਣ ਦਾ ਝੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਭਰਥਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਭਰਥਰੀ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਹਿਰਨੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਹਿਰਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਸ ਹਿਰਨੀ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹਕ ਜੀਵ ਕੋ ਮਾਰ ਕਰ ਕੈਸੇ ਮਿਲੇ ਖੁਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਨਹਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਹਿਰਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਾंस ਖਾਣਾ ਹੈ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਔਰ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਹਿਰਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਭਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅਗਲੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤੀਏ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿੱਟਦੇ। ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਫਰਕ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਬਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਧਰ ਹਿਰਨੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇੱਕ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਣਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਭਾਵ ਵੈਸੇ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ
ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੱਗ ਪਹਾੜਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੱਗ ਪਹਾੜਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੱਗ ਪਹਾੜਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੱਗ ਪਹਾੜਾ। ਨਾਲ ਪਿਓ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਰਦਾਰਾ, ਨਾਲ ਪਿਓ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਰਦਾਰਾ, ਨਾਲ ਪਿਓ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਰਦਾਰਾ, ਨਾਲ ਪਿਓ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਰਦਾਰਾ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਾਜਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਦਿਲ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਢੋਲ ਰੱਖੀ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਢੋਲ ਵੇਖੀ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। माँ मेरी ममता दी मूरत, माँ मेरी ममता दी मूरत। माँ मेरी ममता दी मूरत, माँ मेरी ममता दी मूरत। प्यो मेरे दी तपदी सूरत, प्यो मेरे दी तपदी सूरत। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਝੜਕਾਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਝੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ। ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਦੀ ਤਪਦੀ ਸੂਰਤ, ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਦੀ ਤਪਦੀ ਸੂਰਤ। ਇੱਕ ਬਾਤ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਬਾਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਦਿਲ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਢੋਲ ਰੱਖੀ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਢੋਲ ਰੱਖੀ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੱਖ ਹੋਵਣ ਜੇ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ, ਲੱਖ ਹੋਵਣ ਜੇ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ। ਲੱਖ ਹੋਵਣ ਜੇ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ, ਲੱਖ ਹੋਵਣ ਜੇ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ। ਬਾਜ ਮਾਤਾ ਦੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰਾਈਆਂ, ਬਾਜ ਮਾਤਾ ਦੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰਾਈਆਂ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋ ਕੰਡਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਵੇ ਨਾ, ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝੜਕ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੱਖੋਂ ਬਣ ਜੇ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ, ਲੱਖੋਂ ਬਣ ਜੇ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ। ਬਾਜ ਮਾਤਾ ਦੇ
चुप ना कराइया, बाज माता दे चुप ना कराइया। एक बाज माता दे दी, एक बाज पिता दे दी, किसनू हार सतावा दिलदा। सारी दुनिया ढोल बैठी, मां नहीं मिलती प्यो नहीं मिलता, मां नहीं मिलती प्यो नहीं मिलता। सारी दुनिया ढोल बैठी, मां नहीं मिलती प्यो नहीं मिलता, मां नहीं मिलती प्यो नहीं मिलता। पूरी दुनिया ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਵੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਛਵੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੋਚ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਬਸ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਲਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਬ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨਾ 10 ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੂੰਜੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਚਰਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿ ਜਵੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਈਰਖਾਲੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਰਾਮ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਵਿਲੰਬ ਨ ਕੀਜੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਚਰਨ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਦੰਡਵਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੰਡਵਤ ਕੀਤੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਹਿ ਕਰੇ ਡੰਡਾਉਤ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸਰਨਾਏ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਇਹ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ 700 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ 700 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਏਕੜ ਬਚੇ। ਤਾਂ 7 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਗਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਮਾ ਕਰਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 30 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੀਜ਼ ਤੇ, ਮਾਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ 4 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਬਨ ਕੋ ਆਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਬਨ ਕੋ ਆਨ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਨ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਨ ਤੋਂ ਅੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਛੋਟ ਬੜੀ ਸਭ ਸਮ ਵਸੈ ਰਵਿਦਾਸ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਨ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਨ। ਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ, ਸਨਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਦੇ, ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰਨੇ ਪਏ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਕੇ 4 ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਜੰਜੂ ਦਿਖਾਣੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਅੰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ 4 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਦੇ ਮਗਰੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਠਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਵਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਚਲੋ ਜੀ 2-2000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪੁੱਛਣੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 50 ਘਰ ਹੈ, 49 ਘਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਨਾਲੇ ਉੱਦੀ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਆਦਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 45 ਰਾਜੇ ਤੇ 7 ਰਾਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 563 ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਰਾਜੇ ਤੇ 7 ਰਾਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣੇ, ਨਾਮਦਾਨ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 7 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 151 ਸਾਲ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਸਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਇਹ ਭੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣੀ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਹੋਰ ਪੇਟਾ ਵਾਂਗੂ ਕਿਤੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕਰਤ ਦੇ ਕਾਰ ਤੇ ਉੱਚੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਇੰਨੀ ਅਨਮੁੱਲੀ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿੜਾਇਆ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਬ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਵਿਖੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਖਾਦੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਤਰਲੇ ਕਰਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਨਾ ਸਕੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲ ਮਿਲੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਤੇ ਜਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਜਦ ਮੌਤ ਦਾ
ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਬਣੀ ਤੇ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਜਿਸ ਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਨ ਜੋ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਕੇ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਵੱਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਹਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਜੂਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਜੂਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਨਜੂਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਤਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਦ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਆਏਗੀ ਧਰਤੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਪਰ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਤਰਨ ਦਾ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵਸਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਚਲੋਆ ਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਨਿਆ ਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਧੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਗਰਮ ਕਿਉਂ, ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਛਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਢਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਉਹ ਖੋਲ ਚੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੌਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੌਤ ਬਹੁਤ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇਰੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸਮਾਨ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਖਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ ਹਕੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਥੋੜੇ ਸਵਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਦ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤਾਲੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਮਮਤਾ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੜੀਆਂ ਤੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮਾਤਾ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਦੇਵੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਭ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਜੀਓ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤ ਖੋਏ, ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀਰ ਖੋਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਛਾਇਆ ਖੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਅੱਜ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਵਾਸ ਅਨਮੁੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕੰਦਰ ਕੋ ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ,
ਹਰ ਰੋਜ਼ 24,000 ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस कह नरदोष ही जाएंगे सत भाखे रविदास टूट बन गई ते गुरु प्यारी साध संगत जीओ सतगुर दी महिमा सतगुर दी संगत सतगुर दी सेवा सतगुर दे दर्शन ते सतगुर दी दया इन्नी अनमोली है जेडे राजियां दी भी घाट वो पूरी कर सकते पर राजां विच उन्हां दी घाट पूरी नहीं आईयां संगतां दे चरणों में कोट कोट नमस्कार जिन्हां दी सेवा दा सदका बहुत रोज तो बहुत आनंदमई गुरुआं दित्तियां बाणियां दा जाप गोबिंद दे गुण गाउण दा इह समां सब संगतां नूं प्राप्त होया ते बहुत वड्डियां भागां नाल घड़ी प्राप्त होई सतगुर इन्हां बच्चियां ते दया दी दात करके उन्हां दे मुख दे विचों ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ सतगुर ਦਾ नाम ते सत्कार दा प्यार दा वो बोल जिहड़ा मापियां नूं भी सत्कार देण वाला ते संसार विच भी बहुत प्यार ते सत्कार देण वाला सतगुर किरपा करके बख्शिश करे ते गुरु प्यारी साध संगत जीओ सब संगतां ने बहुत ज्यादा बड़ा लाहा लिया है पर गुरु प्यारी साध संगत जीओ लाहा उन्हां नूं पता लगता है जिन्हां ने गुरु संगत करके वो हीरे की कीमत नूं जाने मनमुख मन नहीं जान सकता साडे वर्गे जिहड़े सब्जी बेचण वाले जां बिल्कुल छोटी कार करने वाले वो हीरे की कीमत नूं नहीं जना सकता जिन्हां ने जनाया है इस हीरे की कीमत नूं उन्हें क्या है हर सो हीरा छाड़ के अरे आन की आस नरदोज की जाएंगे सत भाखे रविदास हरि दे व्यापार तो बगैर तू हीरिया का व्यापारी बन के भी इत्थे चले जावे फिर खाली हथ जाए हरि दे व्यापार तो बगैर हर दे व्यापार तो बगैर गुरु दे नाम दे व्यापार तो बगैर तू इतों खाली जाए ते गुरु प्यारी साध संगत जो देही पा के खाली नहीं जाना इतों दातां लैके जानियां ने जो दया करने सानू बख्शिश कीती है प्यार दियां सत्कार दियां ते गुरु दे ददार दियां इह संगत दे विच सतगुर किरपा करन जो बोले सो निरभै सतगुरु रविदास महाराज छड्ड के आए हैं मतलब नहीं जान नूं दिल कीता वे कहंदे रात नहीं पूरा मैं रात नहीं मैं इत्थे रह पाना आ क्योंकि जिहड़ी संगत आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਲੇਰ ਕੰਟ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲਾ ਗਿਆ ਯੋਗ ਆ ਗਿਆ ਕਰ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਦਿਖਾੜੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਨ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਉੱਚਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੀ ਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਆਰੀ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਛੱਡ ਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਆਰੀ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਛੱਡ ਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਆਰੀ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਛੱਡ ਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਆਰੀ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਪਾਪਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਛੱਡ ਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਆਰੀ ਪਾਪਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਛੱਡ ਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਆਰੀ ਪਾਪਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਛੱਡ ਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਆਰੀ
पापा वाले खेत छड़ दे तेरे आरसा को याद के भगवानी राम नाम रखी शाम के तेरे आरसा को याद के भगवानी राम नाम रखी शाम के तेरे आरसा को याद के भगवानी राम नाम रखी शाम के तेरे आरसा को याद के भगवानी राम नाम रखी शाम के तेरे आरसा को याद के भगवानी राम नाम रखी शाम के तेरे आरसा को याद के भगवानी राम नाम रखी शाम के तेरे आरसा को याद के भगवानी राम नाम रखी शाम के तेरे आरसा को याद के भगवानी राम नाम रखी शाम के राम नाम वाली बीज में गयारी पापा वाले खेत छड़ दे राम नाम वाली बीज में गयारी पापा वाले खेत छड़ दे राम नाम वाली बीज में गयारी पापा वाले खेत छड़ दे राम नाम वाली बीज में गयारी पापा वाले खेत छड़ दे कुमारता तेरी बीवी कभी जाती कुमारता तेरी बीवी जाती कुमारता तेरी बीवी कभी 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 जाती बड़े लकड़ी मारी पापा वाले खेत छड़ दे राम नाम वाली बीज में गयारी पापा वाले खेत छड़ दे राम नाम वाली बीज में गयारी पापा वाले खेत छड़ दे राम नाम वाली बीज में गयारी पापा वाले खेत छड़ दे आरसा को याद के भगवानी राम नाम रखी शाम के तेरे आरसा को याद के भगवानी राम नाम रखी शाम के तेरे आरसा को याद के भगवानी राम नाम रखी शाम के तेरे आरसा को याद के भगवानी राम नाम रखी शाम के तेरे आरसा को याद के भगवानी राम नाम रखी शाम के तेरे आरसा को याद के भगवानी राम नाम रखी शाम के तेरे आरसा को याद के भगवानी राम नाम रखी शाम के तेरे आरसा को याद के भगवानी राम नाम रखी शाम के राम नाम वाली बीज में गयारी पापा वाले खेत छड़ दे राम नाम वाली बीज में गयारी पापा वाले खेत छड़ दे राम नाम वाली बीज में गयारी पापा वाले खेत छड़ दे राम नाम वाली बीज में गयारी पापा वाले खेत छड़ दे दर्शन कर समझ पुरानी दर्शन कर समझ पुरानी दर्शन कर दर्शन कर दर्शन कर समझ पुरानी
दर्शन कर पवन परानी कह दर्शन कर पवन परानी हो पिया रे मिलन की बारी राम राम रखी नाम से तेरे आरे कोई और बपारी राम राम रखी नाम से तेरे बारिशा को कौन के बपारी राम राम रखी नाम के तेरे बारिशा को कौन के बपारी राम राम रखी नाम के नाम वाली चीज में कहारी बाबा वाले के जग पे राम वाली चीज में कहारी बाबा वाले के जग पे राम वाली चीज में कहारी बाबा वाले के छड़ दे राम वाली चीज में कहारी बाबा वाले के छड़ दे गुरुदास महाराज जी का सबदा सरदार आया 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 देखो